ठीक मिस कर गया मैं धन्यवाद याद पाने वास्ते। कल परसों में खबर चल रही है एक कि डीजीपी को भज गया कहते छड़ के अपनी जायदाद बेच के डीजीपी साहब कोई चले गए वहां नाम जगतार भुल रहा है उन्हें इंटरव्यू अपनी गलबात लिया सी। पहला तो मैं बेनती करूंगा कि जो इस तरह के हालात होंगे उन्होंने पढ़ते नहीं रखीदे होंगे उदों नाम लै दीदे होंगे नहीं तो लोग जो मीडिया ने शक करते हैं साड़ी जो कोई रिश्तेदारी मैं तो पता नहीं इस गल वैसे मैंने पता है कि चल रहा है इस गल का भी मैंने नहीं पता कि यह भज गया है हूँ क्यों भजया इनू भजाया गया क्योंकि इसके इन्ने कपड़े किए बी के उपर है नाम ले लिया उन्होंने नाम नहीं लिया मेरा नाम तो नाम सुनो बी के उपर ठीक है वो एक स्कीम के गया उन्होंने भेजा गया ठीक है वो क्योंकि जिन्हें बंदे होर फसने से उन्होंने बचाने वास्ते ये सरकार ने चंगी तरीके राघव चड्डे होर ने निचोड़ के उन्होंने ठीक है उदों बाद पता सी कि हुण फसूगा तो नाम बनिया का लूगा जिवें आ नाम मैं हुण ले तो पंगे पैणगे जिहड़ा बी के उपर बीजेपी अपनी जायदादां बेच के सारा कुछ करके सरकार की मिली भुगत नाल सरकार की जानकारी दे विच बाहर गया नहीं तो जे चाहते तो इन्हों भी लोगों नोटिस जारी हो सकते सी सब कुछ हो सकता सी उसके खिलाफ हर एक सबूत सारा पिया सीगा पर वो बी के उपर जिहड़ा बाहर भेजा गया जी अज तक वो जिहड़ा हैगा बिल्कुल सरकार की बिल्कुल नॉलेज में गया हुआ है ठीक है पैसा भर के गया हुआ चंगी तरह उन्होंने बिल्कुल मिल करके उस बाद कहा भी हम तू भाजा क्योंकि लोग बहुत फसणगे तो मैं अपने वीर मीडिया वालों भी बेनती करता कि जो यह गल्लां करनी होंगी उदों घुट कढ़ के गल नहीं करनी चाहिए ज़्यादा करो ही ना ठीक है नहीं तो थोड़ी क्रेडिबिलिटी की जी प्रॉब्लम आती है सो इस करके वो नाम मैं लेना भुल गया कि बी के उपर नाम का एक बीजेपी जिन्होंने अज कहते भज गया उसने तो इतों तक ठगियां मारिया उन्हें एक प्लाट लुधियाने में अपनी वाइफ के नाम से लिया देखो कितने डरते नहीं है क्यों ये लोग अज फस रहे हैं तो इन्हों का छुटकारा नहीं हो रहा धर्म तो दोबारा अंदर जा रहा है इन्होंने पिछले 3-4 सालों करप्शन कर लगे सोचा ही नहीं कि सू पहले कोई पूछूगा साढ़े को कोई पुछगिछ भी हो सकती है तो इस बी के उपर ने एक प्लाट अपनी वाइफ का नाम लिया हुआ है जिसका तबादला मोहाली के प्लाट ना किया किसी ने प्लाट दे दिता गिफ्ट ही होने होंगे कमाने में ठीक है वो तबादला विखाया गया कि तबादला जी मालकी जी है इतों मोहाली के प्लाट में तबादला पहली तो हो नहीं सकता वो इलीगल है तबादला ही नहीं हो सकता और उस तो भी इंटरेस्टिंग गल है कि जिथे प्लाट का तबादला किया गया मोहाली चो प्लाट ही नहीं उस तो लीगल प्लाट ही नहीं ठीक है जिला तबादला और वो कौन अपनी वाइफ के नाम से हूँ जेलों से जाएंगे ना सर जो इन्ने होकर करप्शन करेंगे फिर जेलों से बचने की था है अज भजना पै छड़ के की करना है पैसा की करना सी आशूरा ने पैसे के पैसा ने जो अज जेलों के बाहर निकलती जी हैगी है उन्होंने हुक्म नहीं है जे आते तक पैसा खरीद के चितकारे वर्गिया या होर अपने ब्राइब करके या डरा के जमानत ले रहे हैं तो मैं अगे भी बेनती की कि चाहिए इन्होंने हाईकोर्ट को ਜਿਹੜੇ अंदर दिते हुए बाकी के चोर है इन्होंने भी छड़ के अपने घर भर लो जिवें आप सरकार वाले लुटन लगे हुए इन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ जोकां कांग्रेस चली जानियां तुसीं भी लुट लो तुहाडे कोल किहड़ा कोई कमी पेशी हैगी तुहाडे कोल पावर है करन दी तो हाईकोर्ट ਨੂੰ भी चाहिए इन्होंने लुट लेण पर जो पब्लिक के आके विचरते हैं हाईकोर्ट के खिलाफ जी आवाज़ पैदा होगी वो जिम्मेवारी भी इन्होंने उठानी पऊगी मता साहब कुछ गल करनी चाहते थोड़े जवाब देने जी बस इन्होंने दोस्तों पहला गल हुई सी बांदर वाली एन चो एक बांदर जोड़ा है वह नाम नहीं लिता गया जिदे अगेंस्ट मैं PI फाइल की PI की भी गल की इतने उस IAS अफसर का नाम वो सीगा फॉर्मर एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर पंजाब का मिस्टर अनुराग वर्मा जी गल करते हैं भी इन्होंने उन्हें शेखो साहब ने गल की है भी मॉरली भी कई बड़े करप्ट होंगे ऐसा बंदा लुधियाने के अपनी वाइफ को कुटता सीगा डोमैस्टिक वायलेंस मैं PI फाइल की PIF मैं डिपार्टमेंट मैं तो उस तो पहला दसा मैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 45,000 करोड़ का स्कैम फड़िया कहे थे मैं इकनॉमिक इंटैलीजेंस यूनिट जी कि सारे डिपार्टमेंट अनऑथराइज जो एक विंग बनाया गया एने उन्होंने काफ़ी काला मार मैं इस शख्स के अगेंस्ट मैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT दिल्ली मैं उत्थे कंप्लेंट लिखी मैं सेंट्रल विजिलेंस कमिशन दिल्ली उत्थे कंप्लेंट लिखी और RTI की मैं इन्फॉर्मेशन मंगी तो वो इंप्लीकेट होता जी गल की कि भी BK उपर जी
मैं उत्थे एफीडेविट देख मैं PI फाइल की ते मैं इत्थे फिर एफीडेविट फाइल किया उस एफीडेविट का की बना 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਚ एफीडेविट ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ और 4 साल हो गए आज तक विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पंजाब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल सही गल है मिस्टर BK Uppal जी 100% एंड आई थिंक जिन्ने फ्रॉड केसेस जिन्नियां FI विजिलेंस दियां एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट दियां होईयां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ मिस्टर BK Uppal जी भी था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता नहीं बदली इस तरह ही जुडिशरी की कोई सैक्शन नहीं है ना बदली बाकी तो जड़ियां बदली जाते हैं इस करके सिस्टम में बड़ा वड्डा हैगा वा ते जिन्ना चेर ये सारे ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ नहीं सोचते ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਡਾ नहीं हो सकता ये ਉੱਤੋਂ ही सब कुछ चलता ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। शुक्रिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ मैं एक गुलशन शुरू हो के पहले मिनट एक गुलशन शुरू हो के पहला बंदा देखा कि जेड़ा है बड़ा खड़ा कोई नहीं खड़ा कोई मेरे बड़ा मोटा बोले इतबार भाई खड़ा ते मैं कई प्रॉब्लम है मैनू पर मैं दे नाल है मैं कोशिश करूंगा कि पहला मैं मरा मैं किसी अस्पताल से मरना हो या हार्ट अटैक में मरना हो मैं लड़के मारना हूँ इस सिस्टम के खिलाफ बेहतर सकती हूँ। पुलिस साहब चलो उन्होंने अपने बारे दस्या भी बहुत बड़ी ट्रॉमे में निकल रहे कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक इंसीडेंट सी इसे सुरेश करोड़े कोले इन्हों बुलाया गया सी या गए सीगे आपके बच्चे की जान की भीख मंगना मैनू मारो ना ये जो पर्चे दर्ज हुए जो सही है उन्होंने गिरफ्तार करा दो मैं अरेस्ट करवा देना मैं लैके आ जाना इनू बुलाया गया सी फिर जाके इन्होंने कहा भी तुसीं धक्का ना करिया जी जिन्ने जिन्ने पर्चे दर्ज हो गए है उहदे मैं असीं गल करते हैं कोशिश करते हैं बच्चे नूं असीं जिहड़ा हैगा उहनूं पेश कराइए पर क्योंकि वो पेश होंदा सी तां बड़ियां दे पर्दे जिहड़े सीगे वो उजड़दे सीगे बहुत कुछ उगड़दा सीगा बड़े धंधे ड्रग दे चलाए गए सी उन्हां बच्चिआं दे थ्रू उन्हां नूं मजबूर करके मैं दसदा ना मेरी सुनाने कोशिश करूं उन्हां पता नहीं सीगा ते इन्हां दे वापस जाण तक इन्हां दे वापस जाण तक रेड पवा के इन्हां ते इन्हां दी फैमिली चों कंप्लेंट लैके इहनूं इन्हां दी वाइफ नूं जेल छड्ड दित्ता गया इन्हां नूं अज भी PO बनाया होया है ये उस रेश रोड़ी हो रहे ने जेडे कि इन्हां बच्चों दे जेडे जो चीज़ां होईयां उन्हां दे कातल ने दस नहीं सके अपनी गल जेहड़ी हैगी तो मैं डॉक्टर मुल्तानी नाम दा गल करना सिखा दोस्तों ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ड्रग्स के मुद्दे ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ मैं सिर्फ 2 मिनट ही ऐड करनी है बहुत डिटेल से जाऊंगा क्योंकि डिटेल्स का ਮੈਨੂੰ भी बहुत ज्यादा पता नहीं मैं 33 साल ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। सिद्धू साहब ने 2 बड़े नाम जिहड़े हैगे ने लए ने सुरेश अरोड़ा और दिनकर गुप्ता ते तुहानूं पता है कि मैडम मिनी महाजन जिहड़े ने वो चीफ सैकटरी अपने रिटायर जिहड़े ने वो दिनकर गुप्ता दी वाइफ है और 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਰਟੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ और इसे दी अगवाई हिट मिनी महाजन की अगवाई हिट उस तो बाद 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਟੋਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਕਰੀ ਲਾਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੈਡਲੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੈਡਲੇ ਜੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਆਈਐਸ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। प्रेशर पाना शुरू किया चट्टोपाध्याय ने भी अपनी रिपोर्ट जल्दी दी जाए
ਇਹ ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲੀ, ਗੇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਜੀਠੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 21 ਵਿੱਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਏਸੀਐਸ ਕਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਸਮਝਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੀਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਹੋਰੀ NIA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ NIA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ DGP ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫੀਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ NIA ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਸਟ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ NIA ਚੀਫ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ
ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੌਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ MP ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ MP ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਉਂਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ 1.25 ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੋਲੋ। ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਟਪਾਓਗੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ 15 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ हुई सी रिपोर्ट, मैं ਜਿਹੜੀ जिक्र कर रहा था। चाहिए सोनी सोनी नाम की एक आदिवासी लड़की सरकारी टीचर बनी। उसने जब पुलिस के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको पकड़ करके पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, थाने में। उस लेडी को नंगा किया गया, उसे बिजली के झटके दिए गए और उसके गुप्तांगों में प्राइवेट पार्ट्स में एसपी ने खुद सामने बैठ के पत्थर भरवा दिए और उस लेडी ने उसको जेल भेज दिया उसके ऊपर फर्जी मामले बना करके। उसने जेल से मुझे खत भेजा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट में वो खत रख दिया और उसकी हमने कहा छत्तीसगढ़ से बाहर मेडिकल कराइए। कोलकाता में उसकी मेडिकल जांच हुई जहां उसकी वेजाइना और रेक्टम से वो स्टोन पीसेस निकले, वो सबूत मिल गए कि उसके साथ ये हुआ, इसका इल्जाम सच्चा है। लेकिन वो मामला 11 साल तक लटकाए रखा गया। उस एसपी को राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया जिसने ये किया। और इसी अगस्त में सोनी सोरेन की जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सोनी सोरेन को कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी उसके घर की बिजली कटी हुई है इस वक्त में जी, इस वक्त उसको बिजली का कनेक्शन नहीं है। वो 7 मामले बनाए थे उस पर, 7 में बरी हो गई है, लेकिन उसकी नौकरी वापस नहीं दे रही है सरकार। मेरा क्वेश्चन है, देखो 50% हायर जुडिशरी 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕਾ ਨੇ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 50% ਹਾयर जुडिशरी ਕਰਪਟ ਹੈ, 80% ਲੋਅਰ जुडिशरी ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਕਰਪਟ ਮੰਨਦੇ? 99.9%। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ
10-15% ਮਾੜੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ बोलते नहीं, चुप है। हाँ। ठीक है, उन्होंने चंगे नहीं किया जा सकता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ 15% ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਕਰਦੇ 15-20% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ 376 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਅਮਨੀਸ਼ ਢੀਂਗਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਮਨੀਸ਼ ਢੀਂਗਣ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ